स्वागत सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया गल्लां ने जो अज दे इस प्रोग्राम दे विच करनियां ने। कोशिश करी दी है कि जो कुछ भी 24 घंटे दे विच वापरिया तुहाडे सामने रखीए। बहुत सारिया खबरां राजनीतिक हुंदियां ने, समाजिक ने, होर भी बहुत सारे मसले है जो चुकण का यतन करीदा है। प्राइम एशिया टीवी के परिवार का हमेशा ही सहयोग रहिंदा है। तुहाडे करके ही हमेशा ही प्रोग्राम अगे वल वधदे ने सारे प्रोग्राम। सो जेकर सरकारां वधिया होण तां सूबा या देश भी अगे वल हमेशा वधदा है। सरकारां दी जेकर गल करिए, सरकारां विजन रखदियां ने कि आउण वाले समय के दौरान असीं की करना, वो किहड़ा काम कीता जावे, किहड़ी नवीं नीति बनाई जावे जिहदे करके पंजाब दा विकास हो सके, जिहदे करके देश दा विकास हो सके। सो असीं पंजाब दी गल करनी है। पंजाब सरकार ने अपना विजन रखिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं उन्होंने कहा कि आने वाले समय के दौरान 2047 तक साडा विजन है कि विकास की दर 10% तो वध हो जाए। जेकर इस तरह दी नीतियां तैयार की जा रही ने, जेकर रणनीति उलीकी जा रही है तो हो सकता है ये सारा कुछ संभव भी हो जाए। साल 25 ने विच ये देखने वाली गल है। बाजी एक सीट तो पलट जाती है, एक वोट से सरपंची पंची की वोट अड़ के रह जाती है। इत्थे तो 25 साल का विजन है। वैसे तो भाजपा ने भी कहा कि 2047 तक देश में बहुत सारिया इस तरह के बदलाव हो जाने ने जिहड़े कभी सोचे नहीं होने। ते नाल ये भी कह देंगे है 70 सालों में जो बदलाव कांग्रेस नहीं कर सकी वो बदलाव असीं कर देना। चलो चंगी गल है, सुपने देखने चंगी गल हुंदी है, पर अखां खोल के ये सुपने देखने चाहिए ने ताकि पूरे भी हो जाण। सारिया सियासी पार्टियां समय समय ते जदों भी आईयां उन्होंने अपने वालों पूरा जोर लगाउण दा यतन कीता। साढ़े 4 साल कोई बहुते काम नहीं करदियां। राजनीतिक पार्टियां ते हमेशा दोष लगते रहंदे आ कि जदों आखिरला साल आउंदा तां फिर काम दे विच तेजी लिआउंदियां ने। चलो ये भी मान लैंदे आ, कुछ कथावां ते हुंदा है। 2024 दीयां लोक सभा दीयां चोणां नज़दीक आ रहीआं ने ते हुण नौकरियां वंडण दा काम भी शुरू हो चुक्या। जेकर असीं पंजाब दी गल करिए, पंजाब दे कैबिनेट मंत्री खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा होरां ने एक विजन रखिया कि मान सरकार आने वाले समय के दौरान चंगे काम करेगी। लोगों का साथ जेकर मिलता रहा तो लोगों लिए काम किए जाएंगे। 2030 तक 7.3% की विकास दर हासिल करने का यह इरादा बना लिया। ये लिए करना की पैना, पंजाब दे विच इंडस्ट्री लगानी पैनी है। पंजाब दे विच टैक्स किहड़ियां चीज़ों तो इकट्ठा होना वो वधाउण की जरूरत है। हालांकि समय समय ते सियासतदानों ने सुझाव दिते माइनिंग नजायज हो रही है रोकया जाए, पैसा बहुत इकट्ठा हो सकता। बहुत सारिया बिल्डिंग इस तरह दी ने, बहुत सारे थां इस तरह के ने जिन्होंने सही तरीके नाल वरतों विच लिआंदा जाए। सरकारी जमीन खाली पई है बहुत वड्डे पद्धर ते, जेकर वो वरतों विच आ जाए तो पैसा उतों भी खजाना पंजाब दा भर सकदा। समय समय के सियासतदानों के यह सुझाव रहे, चंगी गल है। हुण जिहड़े मुख टीचिਆਂ की जेकर गल करिए 2030 तक या 2040 तक या अगे तक, सरकार का कहना है कि असी पिछले दिनों के दौरान 14,000 तो वध अध्यापकों को पक्के किया। बिल्कुल किया, चंगी गल है, करनी चाहिए सी। पंजाब के लोग, पंजाब के नौजवान पीढ़ी जो काम करती है, टैसट क्लीयर करके रखे जिन्होंने इसलिए किए हैं। टैसट क्लीयर तो मैनूं एक गल याद आई, पंजाब दे विच ही कुछ इस तरह के बच्चे भी ने, स्टूडेंट जिन्होंने टैट पास किया सी। 4 साल 5 साल कोई भर्ती नहीं खुली, कोई वैकेंसी नहीं निकली। समय समय दी सरकारां कहिंदियां रहियां करांगे, पर बहुत सारे वो विद्यार्थी जो अध्यापक बनने से ओवरेज हो गए, उन्हों का रौला भी चलता है। आउटसोर्स वालों का वखरा रौला है, फैकल्टी अध्यापकों का वखरा रौला है। बहुत सारे इस तरह दी चीज़ां ने जो आने वाले समय के दौरान सरकार के ध्यान दे विच तां होणगियां ते जेकर करनियां ने तो उन्होंने करनियां भी पैणियां। असीं गल करदे चीमा साहब दी। कैबिनेट मंत्री साहब ने कहा कि असीं 3 कैबिनेट दी मीटिंगां कीतियां। पहलां सरकार चलदी चंडीगढ़ तो, पर हुण चलनियां वख-वख जिलिਆਂ तो। उत्थे जाके मीटिंग होनी है, उत्थे जाके मुलाकातां करनियां लोकां दे नाल, मंजियां ते बैठ के सरकार चलेगी। सरकार ने पिछले दिन ये गल कही सी। लुधियाना, जलंधर ते मानसा इत्थे कैबिनेट मीटिंगां होईयां। इत्थे लोकां दीयां समस्यावां सुणीਆਂ जा रहीਆਂ ने। समस्यावां सुणदे सुणदे जिहड़ा काम उसे वेले करन वाला वो कीता जा रहा है, ये भी चंगी गल है। वैसे तो पिछलियां सरकारां दे विच भी प्रोग्राम शुरू होए सी, मंजियां ते बैठ के कॉफी दे कप नाले पीते जा रहे सी, नाल नाल कहा जा रहा है कि समस्यावां असीं सुणांगे। वखरी गल है कि बहुत सारे लोग जिहड़े दसदे सी सौफी हालत दे विच पी के अर्गे कि भाई आ काम करन वाला
ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਖੇ। 3 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ 3 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, 3 ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਕੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਹੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਸਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 100, 120, 160% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 168% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ 4000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 3-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 8000 ਰੁਪਇਆ। 4, 5, 6, 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੱਦ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 50 ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 22 ਕਮਾਂਡੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਏ? 2 ਐਸਕੌਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੀੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਆ ਲੋ ਧਰਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਰੌਲਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਕੀੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਾ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, MLA ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜੀਫਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਵੈਸੇ 68 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਦੀਪ ਦਕੋਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ MA ਪਾਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ SHO 12 ਦਰੀ ਥਾਣੇ ਔਰ ASI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ SHO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ASI ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ DSP ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਣਨਯੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ DSP ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਗੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ DSP ਸੁਖਨਾਜ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੇਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਉੱਪਰ, ਮੰਜੇ ਰੱਖੇ ਚੱਲ ਉੱਪਰ, ਡਬਲ ਡੈਗਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਆਪ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਫ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ 40 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਕੀਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਚੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਭਰ ਗਈ, ਖੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨ ਕੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਟਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇੰਨੇ ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਏ ਲਾਗਿਓ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਫੜੇ ਆ। ਹੁਣ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ, ਇਹ ਟੀਨ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਲਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਕੁ ਮੰਜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 4-5 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੌਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਦੁਰਾਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 8.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ 8 ਕਰੋੜ ਤੇ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲਈ, ਫੜ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, CIA ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, CIA ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ। ਖਬਰ ਆਈ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਆਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ,
ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਚੋਰੀ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਬਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 13-13 ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ 13-13 ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल सेक्टर 18 चंडीगढ़ गुरु नानक साहब ने एक होर बड़ा प्यारा उपराला सानू बख्शिया कि जो साडे बजुर्ग पिंडां 'च रूरल एरियाज ते पिछड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਕੋਈ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੁਝ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਐਲਕੋਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਜਾਇਡਸ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40,000 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਆਣੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਘਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਵਾਰਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਘੂੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਖਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਖੜ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੰਮੀਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਢਾਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਬੀਬੀਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਬੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀ, ਮਾਈ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਊਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਹੁਣ ਡੈਕ ਜੋਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ CEO ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸੰਪਿਤ ਪਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਕਈ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।